जय जगन्नाथ ओडिशा कंपिटिटर्स यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आपण देखि पारथिबे ओडिशा आदर्श विद्यालय फ्रेजरपुर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तरफ रु गोटे विज्ञापन जारी कराई। सेठी कोन कहैछि ना बालक छात्र आवास रे सहायक कर्मचारी नियुक्ति पई विज्ञापन। ठीक अछि, जो बालक छात्र आवास अछि सेठी सहाय्य करिया पई गोटे विज्ञापन जारी कराई। केबे जारी कराई ना 14/8/2026 रे विज्ञापनटी बाहरिछि। ठीक अच्छे, तो आम देखिया ये विज्ञापन कौन कहुई कौ मानक ये विज्ञापन बाहरी यहीटा को आम ये भिडियो रे आलोचना करवा। प्रथम जो देखा ना ओडिशा आदर्श विद्यालय फ्रेजरपुर पाइकमाल बरगढ़ बालक छात्रावास निम्नलिखित खाली पदवी गुड़िक संपूर्ण चुक्तिभित्तिक भाव सहायक कार्यकर्मी नियुक्ति निमंते योग्य प्रार्थी मान निर्देश फर्माट रे आवेदन पत्र आह्वान कराई। पदवी गुड़िक विवरण सन्नी दिखाई कौन कौन सब पदवी दिखाई सब दिखाई कौन दिखाई ना हूँ पदवीर नाम दिखाई। पदवीर नाम ना वार्डेन। वार्डेन कौन ना पुरुष वार्डेन हवा दरकार जो मैंने 24 घंटा से छात्रावास रही पारे। ठीक अच्छे, केवल पुरुष मान अच्छी योग्यता केते ना बीए किंबा बीएससी करथिया दरकार माने आर्ट्स किंबा साइंस रे आपण +3 कंप्लीट करथिया दरकार। बुझियाला कथा। ठीक से बयस केते रहा दरकार गोटे वार्डेन होगापाई 30 रु 60 वर्ष भितर रही दरकार बयस। से मासिक केते दरमा पाइबे? मासिक पाइबे 21,175 टका दरमा मिल से केवल जनक पोस्टटी अच्छी। ठीक से भाया चौकीदार तथा सफाई कर्मचारी चौकीदारी काम करने सहित जी सफाई काम कर पोस्ट गोटे अच्छी कौन अच्छी ना HSC माने हाई स्कूल सर्टिफिकेट जी प्लस माने जी मैट्रिक पढ़ी सी यही कमटी केते बयस हवा दरकार ना 21 रु 32 वर्ष मध्य बयस सीमा रहा दरकार। ठीक से भाया मासिक पारिश्रमिक दरमा केते मिलिबो 7,500 टका दरमा मिलिबो। केतोटी पोस्ट अच्छी ना गोटे ही मात्र पोस्ट अच्छी। ठीक से भाया मुख्य रोषिया पुरुष माने जो माने रोषेई काम करेंगे अच्छी केते ना 30 रु 40 वर्ष भीतर होइथिबा दरकार मासिक दरमा केते ना हूँ 9,000 टका दरमा मिल जाव। ठीक से भाया केते जन मुखिया रोषिया हो पारे ना केवल जनक ही ये पोस्टटी अच्छी। ठीक से भाया सहायक रोषिया माने जो मुख्य रोषिया को जी सहायक करिवो जी सहाय्य करिवो से केतोटी अच्छी पोस्ट ना से केवल 2 जन ही से सहायक करने देवे ताने मेन रोटे मुख्य रोषिया रही जन को साहाय्य करेंगे। केते बयस हवा दरकार साहाय्य कर लोक मानकर ना 21 रु 32 वर्ष मध्य एज। ठीक से भाया मासिक परिश्रम केते मिलिबो ना 6,750 टका करी मिल जाव। ठीक से भाया आउ कौन कहुई देखिया ना सटीक भाव में पूरण कराइथिबा आवेदन पत्र सहित आवश्यक समस्त सत्यापित दलिल पत्र केवल पंजीकृत डाक पोस्ट मध्यम अध्यक्ष कार्यालय ओडिशा आदर्श विद्यालय फ्रेजरपुर ग्राम फ्रेजरपुर पोस्ट कोचदादर भाया पाइकमाल जिला बरगढ़ पिन नंबर हूँ 768339 यही पिन नंबर में आपन को पोस्टाल पठाइबा पड़ो केवल डाकर ही पठाइबा पड़ो स्कूल जाकि देवाई पड़ोनी। केते तारीख पूर्वर ना 5/9/2026 तारीख दिन अपराह्न 5टा सुधा पहुँचवा आवश्यक। ताने सी कौन कहला जे यार लास्ट डेट केबे अछि? लास्ट डेट कहले गले 5/9 तार लास्ट डेट अच्छी केतटा पर्यंत ना 5टा सुधा संध्या 5टा सुधा पहुँचापी पड़ो। निर्धारित तारीख पर पहुँची किंबा अन्य कौन माध्यम प्रेरित आवेदन पत्र ग्रहण करा नहीं। तुम्हें केवल यही पोस्टटी पकड़ापी पोस्ट ऑफिस रे ही आपन को फॉर्म टी पकड़ापी पड़ो। केते तारीख पूर्वर ना 5/9/2026 तारीख सुधा आपन को फॉर्म टी अप्लाई करने पड़ो। असंपूर्ण आवेदन पत्र निर्धारित तारीख पर प्राप्त आवेदन पत्र को सीधा सड़क भाव अयोग्य घोषणा माने आपन जो फॉर्म टी भरवे से भल भाव सठिक भाव भरिकी देवे। डाक विलम्ब कर्तृपक्ष दायी रही जदि कौन कारण जो डाक ऑफिस रे से माने लेटर टी को पहुँचे पारे ना यही ठिकाना जो ठिकाना कही यही एड्रेस जब पहुँचे पारे ना ताले से माने दायी हेबे नहीं। एसहित कर्तृपक्ष कौन कारण दर्शाइबा बिना जेकोसी किंबा समस्त आवेदन पत्र बातिल करिवार अधिकार सुरक्षित रखिछन्ति। तापर आउ कौन रही देखिया
ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ୱାର୍ଡେନ୍ କହିଲି ନା, ୱାର୍ଡେନ୍ ଜଣେଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅଛି। 17 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ରହିବ? ବିଏ କିମ୍ବା ବିଏସସି କରିଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ 24x7 ସବୁ ସମୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2026 ସୁଦ୍ଧା 30ରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ? ନା ହେଉଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ପରିଚାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରମାଟା ମିଳିବ ସେଠି ଇପିଏଫ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 21,175 ଟଙ୍କା ମାସିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକକୁ ଚୟନ କରାଯିବ। 2ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ୱାର୍ଡେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କାମ ବି ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଖିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 62 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଉ ସେମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାଙ୍କର ଯେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ 62 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାମରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚୌକିଦାରୀ କାମ ସହିତ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ନା ଛାତ୍ରବାସ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ମାସିକ ଦରମା ତାଙ୍କର 7,500 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୟସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଚଏସସି ମାନେ କ'ଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଗ୍ୟତା? ନା ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ 24x7 ସବୁ ସମୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଦରମା ମିଳିଯିବ 9,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଶିଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଯିଏ ରୋଷିଆ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୋଷାକ ତାମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇଟା ରୋଷେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବେ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଯେଉଁ ରହିବ କମିଟିର କିଛି ମେମ୍ବର ରହିବେ ସେଇ ମେମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁ ରୋଷେଇଆକୁ ରଖିବେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ କମିଟିର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ରୋଷିଆ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ସହକାରୀ ରୋଷେଇଆ 2 ଜଣ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ଜଣେ ରହିବ, ସହକାରୀ ରୋଷେଇଆ 2 ଜଣ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ 24/7 ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିଶ୍ରମିକ 6,750 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ବୟସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ସୁଦ୍ଧା ମାନେ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ଜଣ ସହକାରୀ ରୋଷେଇଆ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣ କି ପୂରଣ କରିବେ। ନା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଛି? ନା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେଜପୁର ପାଇକମାଳ ବରଗଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ପଦବୀ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ? ଯେମିତିକି ମେନ୍ ରୋଷିଆ ହେବେ ଆପଣ। ରୋଷିଆ ଲେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଏଇଠି। ତାର ପ୍ରାଥମିକ ନାମ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାର ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ। ବର୍ଗ ରହିଛି ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସିଧାରେ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଲିଙ୍ଗ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍। ଆପଣ ଏଠି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ମେଲ୍ ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ତାର ଏଇ ଠିକଣା ଏଇଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ଆପଣ ଗ୍ରାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସହରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସହରରୁ ଆସୁଥିବେ ସହର ଉପରେ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିଲେ ଗାଁ ବୋଲି ଲେଖିବେ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସଟିକୁ ଭରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିଲା ପରେ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ 2ଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଯଦି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଘୋଷଣାପତ୍ର ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାନ ଦେବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ତାର କେବେ କେବେ ଯେଉଁ ଭରିବେ ଫର୍ମଟାକୁ ସେଇ ଡେଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ନା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଅପରାଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିବା ଉଚିତ। ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ ଅଟେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। এই ଯେଉଁ ରୋଷିଆ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ୱାର୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ସହକାରୀ ରୋଷିଆ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଚୌକିଦାର ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଆଯିବ, ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା 1 ବର୍ଷ କହିକି ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ସେମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ମାନେ ଆଗକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିଧିପତ୍ର କ'ଣ କହିଛି ନା ହେଉଛି ଏଜେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ସକ୍ଷମ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବ ସେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନା ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଦରକାର। ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଲାଗୁ ହୁଏ ତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଷିଆର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ବି ସହ କରିପାରିବେ। 2ଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିକି ନେଇଥିବେ। 25 ଟଙ୍କାର ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଲଗାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଜ ଠିକଣା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଲଫାଫା। ତାମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଲଫାଫା ରହିବ, ତା ଭିତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଡାଟା ସବୁ ଅଛି ଏଇସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ କେଉଁଠି ନା ସ୍କୁଲକୁ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଫାଫା ତାକୁ ଏଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାର ମୁଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ତା ଭିତରେ ରଖିଲା ପରେ ସେଟା ନିଜ ଠିକଣା ଲେଖିଦେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିବେ ସେମାନେ ସେଇ ଲେଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ। ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଫର୍ମାଟଟା, ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ଯାଇକି ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଏଇଠି ପୂରଣ କରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଛ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ନିଜ ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେବେ। କେଉଁ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ସହର ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ବ୍ଲକ, ନିଜ ବ୍ଲକର ନାମ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ, ନିଜ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିକି ତାପରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫର୍ମଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମ ରହିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ରହିବ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୁହନ୍ତି ତ ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୋହର ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଦେବେ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ପଠେଇଦେବେ। ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚିଠି ପଠେଇବେ ଘରକୁ। ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।